Good morning, children. Today we are going to discuss about the chapter number 6, powder. Powder is the learning objective. Learning objective of powder. Powder. First of all, we will discuss about definition. Powder are intimate mixture of dry, finely divided drug and or chemical that bended for internal or external use. Powder म्हणजे काय की जे फाइन particle of drug that will be used in the external or internal. External means inside the external means outside the body and internal म्हणजे inside the body. How will we obtain the powder from drug? You can be obtained from the drug. Firstly, you have to triturate the drug into mortar and pestle. After that, you have to pass the powder into sieve, any sieves. It get you dry fine powder. So first of all, definition of powder is powder are intimate mixture of dry finely divided drug or and chemical that intended for internal or external use. पावडर हे फाइन पार्टिकल ऑफ ड्रग आहे जे की इंटरनल आणि एक्सटर्नल यूज होतात त्याला म्हणतात पावडर. टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ पावडर अँड नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ॲडव्हान्टेज अँड डिसएडव्हान्टेज. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की बा अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. पावडरचा कन्सेप्ट काय आहे, त्याचं क्लासिफिकेशन कसं आहे, ॲडव्हान्टेज काय आहेत आणि डिसएडव्हान्टेज काय आहे. टू नो अबाउट द व्हेरायटी ऑफ पावडर अँड ग्रॅन्युल्स. टू नो about various types of powder. There is various types of powder that we have to learn in this chapter. And granules. Granules mean you have to learn powder is a fine particle of drug, whereas granules are the tiny grains. Granules is nothing but tiny grains. Tiny grains. Learning to know appropriate use of pharmaceutical powder and granule. To know about the use of pharmaceutical powder and granules. That's you know about the uses of pharmaceutical powder and granules. To understand the manufacturing of divided and bulk powder and granule preparation, where we are understand the manufacturing procedure for the divided and bulk powder, how to formulate bulk powder as well as bulk powder as well as divided powder. To get acquainted with principle and procedure, general formulation. If we are acquainted the principle procedure, how to formulate the powder, this will be discussed in this chapter. To understand the physical properties of powder and granule for formulation, research and development. To understand the physical property म्हणजे काय, तर physical property म्हणजे the color, odor, melting point, boiling point, solubility. This will be the physical properties of powder and granules. We have to study in the formulation of research and development. त्यानंतर आपण बघूया advantages and disadvantages of powder. पावडरचे advantages काय ते first of all we have discussed. Drugs that have to be given in bulk can be best administered in the powder form by mixing them with food or drug. असे ड्रग ज्यांचं की फूड आणि ड्रग्ज मध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्सिंग होतं असे ड्रग्स तुम्ही इन द फॉर्म ऑफ पावडर यू कॅन फॉर्म्युलेट. दॅट्स वाय दिस इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ युअर powder. Bulk formulation means in the form of bulk, in the quantity of bulk. If you are going to give in the bulk quantity, useful for bulk drug with large dose. If you are used to use the large dose, जसं की 600 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम तुम्हाला जर डोज यूज करायचा आहे, in that cases you have to use the large dose and preparation of powder. Powder formulation मध्ये तुम्ही dosage form prepare करा. Powder are more stable than liquid dosage form, hence many antibiotic and injectable are manufactured as a powder for reconstitution. Whereas in the comparison with your liquid dosage form, powder are stable. Powder formulation stable in the comparison with your liquid dosage form. In the liquid dosage form, there is a oxidation reduction reaction will be occur. But in same case with your powder, there is no oxidation reaction will be not happen. That's why the many antibiotic जे आहे ते आपण powder formulation मध्ये करतो आणि त्याच्यानंतर रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर बिफोर यूज त्याचा आपण सोल्युशन बनवतो आणि यूज करतो. More convenient to swallow than tablet and capsule. आता it is easy to swallow than tablet and capsule. Powder हे easy to swallow आहे capsule आणि tabletला in the comparison with tablet and capsule. Powder possesses good chemical stability. आता chemical stability जर बघितली पावडरची तर very good आहे as compared to your liquid dosage form or liquid dosage in the liquid dosage form.
त्यानंतर बघू आपण डिसएडव्हान्टेज ऑफ पावडर. आता पावडरचे डिसएडव्हान्टेज काय आहे. आता बल्क पावडर आर नॉट सुटेबल फॉर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंट ड्रग विथ लो डोज. आता बल्क पावडर जो आहे ते इन द क्वांटिटी ऑफ बल्क. इन द क्वांटिटी ऑफ बल्क म्हणजे कसं की 1 kg 500 मिलीग्राम अशा स्ट्रेंथ मध्ये तुम्ही ती पावडर बनवणार. आता पोटेंट ड्रग म्हणजे कसा हॅव्हिंग द लो कॉन्सन्ट्रेशन. आता लो कॉन्सन्ट्रेशनचा जो ड्रग लागतो असं ड्रगचं तुम्ही फॉर्म्युलेशन करू शकत नाही. दॅट इज द डिसएडव्हान्टेज ऑफ दिस. कारण तुम्ही हाऊ टू प्रिस्क्राईब ऑर डिस्पेन्स द ड्रग इन द मायक्रोग्राम डोज. मायक्रोग्राम मध्ये तुम्हाला डोस द्यायचे आहेत अशा वेळेस तुम्ही पावडर फॉर्म्युलेशन तयार करू शकत नाही. दिस इज द डिसएडव्हान्टेज ऑफ पावडर फॉर्म्युलेशन फॉर द लो डोज. लो डोज मध्ये मायक्रोग्राम मध्ये जर द्यायचं असेल तर तुम्ही त्याचं पावडर फॉर्म्युलेशन बनवू शकत नाही. नॉट सुटेबल फॉर द ड्रग विथ आर अनस्टेबल इन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडिशन. आता जो ड्रग आहे तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशरला सुटेबल नसेल तर अशा कंडिशन मध्ये यू कॅन नॉट बी टेक पावडर. Powder form is not suitable for the drug that inactivated in or cause damage to stomach. This should be present as a enteric coated tablet. आता असं पावडर फॉर्म्युलेशन असतं त्याचं अब्सॉर्प्शन कुठं होतं स्टमक मध्ये होतं. स्टमक मध्ये जर झालं पण असा ड्रग्ज असतो ज्याचं की अब्सॉर्प्शन स्टमक मध्ये व्हायला नाही पाहिजे. त्याचं अब्सॉर्प्शन जे आहे इंटेस्टाईन मध्ये व्हायला पाहिजे. अशा वेळेस त्याला एंटरिक कोटेड तयार करतात. एंटरिक कोटेड मध्ये एंटरिक कोट ही स्टमक मध्ये डिझॉल्व होते आणि तुमचा जो ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहे किंवा ऍक्टिव्ह ड्रग आहे तो इंटेस्टाईन मध्ये ऑब्झर्व होतो. दिस कंडिशन विल नॉट बी. अशा जे ड्रग्ज असतात त्यांचं तुम्ही पावडर फॉर्म्युलेशन जर बनवलं तर दॅट इज द डिसएडव्हान्टेज. नो सुटेबल फॉर बिटर नॉसियस अँड कोरेजिव्ह ड्रग. इट मीन्स ऑफ आर ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशन. आता बिटर जर टेस्ट असेल आणि तुम्ही जर ती लहान मुलांना दिली तर इट कॅन नॉट बी फॉर्म्युलेटेड इन द फॉर्म ऑफ पावडर. पावडर मध्ये तुम्ही ते ड्रग बनवू शकत नाही. त्यांची बिटर नॉसियस टेस्ट जर असेल तर इट विल बी नॉट अप्रोप्रिएट डोज. इनअॅक्युरसी ऑफ डोज इन केस ऑफ बल्क ड्रग. आता बल्क ड्रग जर मध्ये जर बनवलं तर क्वांटिटी कशी असते की बाबा चमच्याने घ्या. एक स्पूनफुल असतो. स्पूनफुल कधी कमी हाफ जरी घेतला तर इनअॅक्युरसी ऑफ डोज येऊ शकते. दिस इज द डिसएडव्हान्टेज ऑफ पावडर. त्याच्यानंतर आपण बघूया क्लासिफिकेशन ऑफ पावडर. आता क्लासिफिकेशन ऑफ पावडर अकॉर्डिंग टू द आयपी. पावडर फॉर इंटरनल यूज. इंटरनल यूज म्हणजे इनसाइड द बॉडी. पावडर आर डिवायडेड पावडर, सिंपल पावडर, कंपाऊंड पावडर. आता डिवायडेड पावडर फर्दर क्लासिफाइड सिंपल पावडर अँड कंपाऊंडेड पावडर. पावडर एनक्लोज इन कॅचेट, देन टॅबलेट ट्रायच्युरेट. देन आहे बल्क पावडर. बल्क पावडर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू अँटासिड अँड लॅक्झेटिव्ह. अँटासिड अँड लॅक्झेटिव्ह. दिस इज अ इंटरनल प्रॉब्लेम. पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज. whereas external म्हणजे आउटसाइड द बॉडी. Dusting powder, medicated dusting powder and surgical dusting powder. There is dusting powder is further classified into medicated dusting powder and surgical dusting powder. त्यानंतर आहे B, insufflation, Dauche powder and dentrifies. Insufflation, dentrifies and dentrifies. त्यानंतर आहे पेशल पावडर. पेशल पावडर त्यामध्ये सब क्लासिफिकेशन आहे युटेक्टिक मिक्सचर आणि इफरवसन पावडर. Then we will discuss about the powder for internal use. आता पावडर फॉर इंटरनल यूज आहे अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया 2007. ओरल पावडर आर फाइनली डिवायडेड पावडर दॅट कंटेन 1 or more मेडिकामेंट. आता पावडर फॉर इंटरनल यूज कसं आहे की 1 or more than 1 मेडिकामेंट एज अ फाइन पार्टिकल with specific flavoring coloring agent. They are intended to be used internally with or without add or water at suitable liquid. आता ते इंटरनल यूज साठी कसे करतात विथ द हेल्प ऑफ फूड और विथ द हेल्प ऑफ लिक्विड वॉटर विथ कंटेनिंग द 1 or 2 ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट. त्यानंतर आहे डिवायडेड पावडर. इंटरनल यूज साठी डिवायडेड पावडर. डिवायडेड पावडर चरता single dose of powder drug. Divided powder are individually wrapped in cell phone metallic foil paper, whereas simple powder in divided powder is a डिवायडेड पावडर कसं आहे ती सेल फोन मध्ये डिवाइड करतात. डिवायडेड अकॉर्डिंग टू द डोज. अकॉर्डिंग टू द डोज त्याला सेल फोन मध्ये किंवा मेटॅलिक फॉइल मध्ये पेपर मध्ये रॅप करतात. त्याला म्हणतात डिवायडेड पावडर. आता सिंपल पावडर इट कन्सिस्ट ऑफ ओनली 1 ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट अँड सुटेबल इनर्ट सबस्टन्स. whereas in simple powder there is containing only 1 active ingredient in suitable inert substance along with superintensive substance. आता एक्झाम्पल बघू. aspirin 300 mg. How to prepare aspirin 300 mg? Simple procedure. Triturate aspirin so as to get fine powder. Weigh the calculate amount.
रॅप इच डोज इन इंडिव्हिज्युअल पावडर पेपर अँड पॅक इट. आता काय करायचं की तुमचं जे 300 mg ड्रग आहे त्याला ट्रायच्युरेट करा. ट्रायच्युरेट केल्याच्या नंतर VG वे करा. वे केल्याच्या नंतर एक रॅप पेपर असेल, त्या रॅप पेपर मध्ये तुम्ही इंडिव्हिज्युअल डोज आहे 300 mg चा तो रॅप करा आणि प्रिस्क्राईब करा किंवा डिस्पेन्स करा. दिस इज द सिंपल पावडर. त्याच्यानंतर आहे कंपाऊंड पावडर. आता कंपाऊंड पावडर इज कन्सिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मोर दॅन वन ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट अँड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट. याच्यात कसं असतं, एकापेक्षा जास्त कंपोनंट आणि अलॉंग विथ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट असतात, त्याला म्हणतात कंपाऊंड पावडर. मोर दॅन 2. दिस इज आस्प्रिन, पॅरासिटामॉल, कॅफिन पावडर. हे एक्झाम्पल. आस्प्रिन 3000 mg, पॅरासिटामॉल 150 mg, कॅफिन 50 mg. आता प्रोसिजर ट्रायच्युरेट ऑल द इन्ग्रेडियंट सेपरेटली सो ॲज टू गेट अ फाईन पावडर. आता पहिले काय करायचं, ट्रायच्युरेट करून घ्यायचं टू गेट अ फाईन पार्टिकल. वे द कॅल्क्युलेट अमाऊंट अँड मिक्स देम इन असेंडिंग ऑर्डर, रॅप डोज, इंडिव्हिज्युअल पावडर, पेपर. आणि त्यानंतर काय करायचं, असेंडिंग ऑर्डर नुसार त्यांना ऍड करायचं. असेंडिंग ऑर्डर नुसार ऍड करायचं म्हणजे काय करायचं की पहिले ज्याचं वेट जास्त आहे त्याला तुम्ही पहिले ऍड करायचं, आणि ज्याचं असेंडिंग ऑर्डर नुसार आहे, जसं की कमी वेट आहे मग नंतर कमी वेटचं आणि नंतर कमी, जसं की ऍस्प्रिन, पॅरासिटामॉल, कॅफिन असं ऍड करून तुम्ही एक रॅप पेपर मध्ये त्या इंडिव्हिज्युअल डोज पॉवर मध्ये इंडिव्हिज्युअल डोज मध्ये देऊ शकता. पावडर एनक्लोज इन कॅचेट. Catches consist of dry powder enclosed in cell, suitable preparation from mixture of rice flour and water by molding into the suitable shape and drying here. Drying there are two types of catchet. आता काय होतं, कॅचेट कसं बनवतात. कॅचेट इज अ एनक्लोज सेल युजली प्रिपेअर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ राईस फ्लेवर जो आहे तांदळाचं पीठ त्यापासून एक बनवतात. मोल्ड मध्ये एक कॅचेट तयार करतात आणि त्या कॅचेट मध्ये मोल्ड मध्ये सुटेबल शेप आणि त्याच्यानंतर त्याला ड्राईंग करतात. ठीक आहे. सुटेबल सेज विथ द हेल्प ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग फ्रॉम द राईस फ्लेवर, म्हणजे तांदळाच्या भातापासून त्याला बनवतात. विशिष्ट मोल्ड मध्ये टाकतात आणि विशिष्ट एक मोल्डची त्याला शेप येतो आणि त्याला ड्राय करतात. इट गेट्स पावडर एनक्लोज इन कॅचेट. वेट कॅचेट. आता वेट कॅचेट कसं बनवतात. लोअर हाल्फ ऑफ कॅचेट फिल्ड विथ पावडर ड्रग. आता लोअर हाल्फ मध्ये काय करायचं, तुम्ही पावडर ड्रग भरायचा. देन फ्लेंजो ऑफ द एम्प्टी अप्पर हाल्फ कॅचेट इज मॉइसन विथ वॉटर. त्यानंतर जो वरचा भाग आहे त्याला तुम्ही मॉइसन विथ वॉटर करायचं. प्रेस ओव्हर द हाल्फ लोअर हाल्फ. आणि त्यानंतर काय करायचं, जो खालचा हाफ आहे तुमचा लोअर हाल्फ त्याला प्रेस करायचं. दिस कॅचेट ड्राईड फॉर 50 मिनिट. आणि त्यानंतर कॅचेट इज ड्राईड फॉर 50 मिनिट. ते ड्राय करायचं. ड्राय केल्याच्या नंतर इट गेट वेट कॅचेट. त्यानंतर आहे ड्राय कॅचेट. ड्रग पावडर इज फिल्ड इन लोअर हाल्फ अँड अप्पर हाल्फ इन प्रेशर ओव्हर द जस्ट लाईक अ कॅप्सूल. आता कॅप्सूल जसं भरतो आपण, खालची जो भाग आहे लोअर भाग मध्ये ड्रग भरायचा आणि वरची कॅप्सूल वरचं जे हे आहे कॅप आहे ती बंद करायची. दे आर यूज फॉर ऍडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग विथ अनप्लेझंट टेस्ट अँड लार्ज डोज. आता लार्ज डोज आणि अनप्लेझंट टेस्ट जी आहे एखाद्या ड्रगची ती ओव्हरकम करण्यासाठी तुम्ही ड्राय कॅचेट मध्ये यूज करू शकता. पण हाऊ टू यूज द ड्राय कॅचेट. ड्राय कॅचेट कसं यूज करायचं. बिफोर ऍडमिनिस्ट्रेशन इन कॅचेट शुड बी इमर्स इन द वॉटर फॉर फ्यू सेकंड अँड देन प्लेस इन टू द टंग अँड स्वॉलो विथ वॉटर. आता काय करायचं की स्वॉलो डीप करायचं वॉटर मध्ये फ्यू सेकंद पहिले आणि त्याच्यानंतरच तो स्वॉलो करायचा. एक्झाम्पल सोडियम अमोनियम सॅलिसिलेट कॅचेट, सोडियम अमोनियम सॅलिसिलेट विथ आयसोनायझाइड कॅचेट. त्यानंतर आहे टॅबलेट फॉर ट्रायच्युरेशन. टॅबलेट ट्रायच्युरेट आर पावडर मोल्डेड इनटू द टॅबलेट. आता टॅबलेट मध्ये का टॅबलेट ट्रायच्युरेट कसं करतात. टॅबलेटला काय करायचं, पावडरला टॅबलेट फॉर्म्युलेशन मध्ये मोल्ड मध्ये टाकून टॅबलेट फॉर्म्युलेशन करायचं. द ट्रायच्युरेट आर जनरली prepare mixing the active drug with lactose, dextrose, sucrose, mannitol or some other appropriate diluent that can serve as a base. आता ही टॅबलेट कशी बनवायची, ही पावडर हे along with लॅक्टोज, डेक्स्ट्रोज, सुक्रोज ऍड करून टॅबलेट बनवायची. फॉर एक्झाम्पल टॅबलेट बनवायची आणि ती टॅबलेट ज्यावेळेस तुम्ही ऍडमिनिस्टर करता त्यावेळेस ती ट्रायच्युरेट करायची आणि ती पावडर फॉर्म मध्ये घ्यायची. असे एक्झाम्पल आहे प्रोपेनोलॉल, स्कोपोलामाइन टॅबलेट ट्रायच्युरेट. प्रोपेनोलॉल हायड्रोक्लोराइड 40 mg, स्कोपोलामाइन हायड्रोक्लोराइड 0.5 mg. Then आहे bulk powder. Bulk powder are not potent and can be doses with acceptable accuracy and safety using measuring device such as a teaspoon, cup or insufflation. आता काय बल्क पावडर कशा सोबत असतं, along with device. मेजरमेंट डिवाइस काय असतं त्यांच्यासोबत, टीस्पून असतं, स्पून असतो किंवा कप असतो किंवा इनसप्लेशन असतं.
The mixed ingredient are packed into suitable bulk containers such as a wide mouth glass jar. आता ते कसं वाईड माउथ ग्लास जार मध्ये असतात, बल्क क्वांटिटी मध्ये असतात, जसं की 1 किलो 5000 मिलीग्राम असं असतं, त्याला बल्क पावडर म्हणतात. आता बल्क पावडर मध्ये आहे अँटासिड. एक्झाम्पल मॅग्नेशियम ट्रायसिलिकेट कंपाऊंड